श्रीगुरुभ्यो नमः। तत्पूर्वं प्रधानं प्रत्ययार्थः इति वचनं तदपेक्षया पूर्वं वस्तुतस्तु प्रत्ययार्थः प्रधानम् इत्यस्य तदपेक्षया पूर्वत्र पाठनीयं वा? अयं भावः इति पाठनीयं। तत् ईषत् पाठितं मया, परन्तु पुनः एकवारं वक्तव्यम् इति चिन्तितम्। अयं भावः प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थौ ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम् विद्यते किल। तस्य वाक्यस्य तात्पर्यम् एवम् इति वदति। अर्थात् इतः पूर्वम् इदं वाक्यम् उद्धृतम्, आक्षेपकर्त्रा इदं वाक्यम् उद्धृतम्। सः कथम् आक्षिप्तवान् इत्युक्ते, त्वया वैयाकरणेन व्यापारः प्रधानः अङ्गीक्रियते, परन्तु व्यापारस्यैव प्राधान्यं स्यात् इति तव इच्छा विद्यते, परन्तु व्यापारः धात्वर्थः इति त्वया अङ्गीकृतं। परन्तु एवं चिन्तय, यः पदार्थः प्रधानः तव इष्टः सः प्रकृत्यर्थः न स्यात्, अपि तु प्रत्ययार्थः स्यात्। अतः आख्यातस्य अर्थत्वेन एव व्यापारः अङ्गीकर्तव्यः इति तादृशसन्दर्भे इदं वाक्यं सः पठितवान्। तदेव वाक्यं पुनः अनूद्य तस्य वाक्यस्य इदं तात्पर्यम् इति अयं वदति। प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थ ஏன்னா சில சமயம் சொல்லும்போது வேற மாதிரி சொல்லிட்டோன்னு எனக்கு ஒரு டவுட். நேற்று பாடம் சொல்லும்போது அதுக்காக ரெண்டாவது சொல்கிறேன் நான். प्रकृति प्रत्ययो सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम् इति विद्यते किल। इत्यत्र हि कः तस्य वाक्यस्य तात्पर्यम् इत्युक्ते, विशेष्यतया प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधं प्रति तदुत्तरप्रत्ययजन्य उपस्थितिः हेतुः। अर्थात् अयमर्थः प्रत्ययेन कश्चन अर्थः बुध्यते, प्रकृतेः कश्चन अर्थः बुध्यते। मिलित्वा अस्माकं किञ्चित् ज्ञानं भवति। तस्मिन् ज्ञाने एकः पदार्थः विशेष्यं भवेत्, इतरपदार्थाः प्रकाराः भवेयुः। ज्ञायते वा? यद्यपि एकस्मात् पदात् अथवा एकस्मात् वाक्यात् बहवः अर्थाः अवबुध्यन्ते, तथापि तेषां सर्वेषामपि अर्थानां ज्ञाने प्राधान्यं न। इतः पूर्वं बहुवारम् उक्तं मया, तेषां मध्ये एकः एव अर्थः विशेष्यतया स्यात्, इतरे अर्थाः प्रकारतया भवेयुः। ज्ञातं वा? तत् इदानीं स्मरन्तु। तत्र प्रकृत्यर्थाः सन्ति किल। पश्य, प्रकृतिप्रत्ययो सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम् इति वचनस्य अयम् अर्थः कः इति चेत्, प्रकृतेः ये अर्थाः सन्ति ते सर्वेपि अर्थाः ज्ञाने प्रकारतया यदि स्युः, ज्ञाने प्रकारतया यदि स्युः, तदानीं पूर्वं प्रत्ययात् प्रत्ययार्थः विशेष्यतया उपस्थितः स्यात्। एवञ्च प्रत्ययात् प्रत्ययार्थः अदाद् प्रत्ययात् प्रत्ययार्थस्य प्रत्ययश्रवणसमनन्तरं प्रत्ययार्थः यदि विशेष्यतया बुद्धौ उपस्थितः स्यात्, स एव तथा उपस्थितः अर्थः प्रकृत्यर्थानां प्रकारतया उपस्थितिं प्रति कारणं भवति। ஒரு காரியம் ஒரு காரணம். அப்ப பிரத்யேகத்தினுடைய அர்த்தம் இருக்கு பார், அந்த அர்த்தமானது உன்னுடைய புத்தியில பிரதானமாக நீ தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் பிரத்யேகத்தினுடைய அர்த்தமானது அந்த புத்தியில பிரகாரமாக உனக்கு உபஸ்திதமாகும்.
அப்ப பிரத்யார்த்தம் புத்தியில பிரகாரமாக உபஸ்திதமாக ஆகணும்னு சொன்னா அதுக்கு யார் காரணம்? பிரத்யத்தினுடைய பிரத்யார்த்த விஷயகமான உபஸ்திதி இருக்கு பாரு, அதுதான் காரணம். ஒரு பிரத்யார்த்தம் பிரதானம்னா என்ன அர்த்தம்னா, பிரத்யார்த்தம் விசேஷமாக புத்தியில உபஸ்திதமானதுக்கு அப்புறம்தான் பிரகிருதி அர்த்தமானது உனக்கு. இப்ப இந்த சொல்றது நம்ம பிரகாரம் தப்பா தான் இருக்கும். நாம பச்சத்தியில என்ன சொல்றோம்? தீ பிரத்யம். பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன? பிரத்ய கர்த்தா கர்மா சங்கியா காலம். இப்ப என்ன சொன்னார்? பிரத்யார்த்தா விசேஷ்யதயா, பிரத்யார்த்தா விசேஷ்யதயா यदि बुद्धौ उपस्थितः स्यात् तदानीमेव सः प्रत्ययार्थः प्रकृत्यर्थानां प्रकारतया उपस्थितये सः कारणं स्यात् அப்படின்னா அர்த்தம். ஆனா தப்பாச்சு நமக்கு. ஏன்னா தீயினுடைய அர்த்தம் எது? வியாபாரம். நமக்கு விசேஷத்தையா எது நமக்கு பாசிக்கணும்? வியாபாரம் தான் பாசிக்கணும். அந்த வியாபாரம் பிரத்யத்திலிருந்து கிடைச்சதுன்னு சொன்னா சரிப்பட்டு வருமா? நாம பிரகிருதியிலையும் கிடைச்சிட்டே அவ்வளவு தூரம் ராமாயணம் பாடிட்டு இருக்கோம். ஆனா இப்ப என்ன சொல்ல போறோம்? அந்த வாக்கியத்துக்கு அர்த்தம் பண்ணிட்டு அது இந்த இடத்துல செல்லுபடி ஆகாதுன்னு சொல்ல போறாரு கடைசியில. நேற்று ஒரு வேளை இந்த மாத்தி சொல்லிட்டோம்னு சொல்லி எனக்கு சந்தேகம். நல்லதான் திருப்பி நடத்துறேன். புரியுதா? ஏன்னா அந்த விசேஷத்தையாக அங்க அன்வயம் இத்தியத்ரஹி விசேஷத்தையா பிரகிருத்தியர்த்த பிரகாரக போதம் பிரதி இत्युक्ते एवम् अन्वयः. प्रकृत्यर्थ प्रकारक बोधम प्रति कथम इत्युक्ते प्रकृत्यर्थ प्रकारक बोध रूपम कार्यम प्रति प्रकृत्यर्थத்தை பிரகாரமாக கொண்டு உனக்கு ஒரு போதம் வரணும், அப்படி ஒரு காரியம் நடக்கணும்னு சொன்னா விசேஷத்தையா ததுத்தர பிரத்யஜன்ய உபஸ்திதி ஹேது. ததுத்தர பிரகிருத்யுத்தர, பிரகிருதிக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பிரத்யத்திலிருந்து வரக்கூடிய அர்த்தோபஸ்திதி இருக்கு பார், அது எப்படி ஏற்பட்டிருக்கணும்? விசேஷ ரூபமாக பிரதான ரூபமாக ஏற்பட்டிருக்கணும். அப்ப அந்த ஹேத்து இருந்தாதான், அந்த காரணம் இருந்தாதான் அந்த காரியம் நடக்கும். அதுக்கு அர்த்தம். இது நமக்கு பச்சத்தின்ற இடத்துல அப்ளிகபிள் கிடையாது, பாச்சகா இடத்துல அப்ளிகபிள். பாச்சகா அப்படின்ற நுல் பிரத்தியம், பிரத்தியத்திலிருந்து உடனே உனக்கு என்ன ஆயிடுத்து? கர்த்திருபோதம் வந்துடுச்சு. கர்த்திருபோதம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னார், யாருப்பா கர்த்தாவா, எந்த கிரியையில கர்த்தா இவன்னு கேள்வி வந்ததுன்னா பாக்க கிரியையில. அப்படி புரிஞ்சா அப்ப அங்க பாச்சகால ஒத்து வரும், இதெல்லாம் வராது. இத்யத்ரஹி விசேஷதையா பிரகிருத்தியர்த்த பிரகாரக போதம் பிரதி ததுத்தர பிரத்யஜன்யோபஸ்திதிர் ஹேதுஹு இதி காரியகாரண பாவः ஃபலிதः. ததா ச பக்வவான் இத்யத்ர, பக்வவான் இத்யத்ர அங்க என்ன வருது? பச்சு தவது, பச்சு தவது அப்படியே அங்க பிரிக்கணும். பச்சு தாத்து, தவத்துன்றது பச் தவத்துன்னு வருது. அப்ப பச்சுக்கு என்ன அர்த்தம்னா பாகஹா கர்மகாரகம். அங்க என்ன பண்ணும்? சமையலை செய்தவன். சமையலை ஏன் செய்தவன் வருது அப்படின்னு கேட்டா, அங்க தவது பிரத்யம் தக்தவது நிஷ்டா. நிஷ்டா பிரத்யம் எந்த அர்த்தத்துல வரும்? பூத காலத்துல வரும். அப்ப சமையலை செய்தவன் சொன்னோம், சமையலையும் செய்தவன். அதனால ஏவஞ்சா பக்வவான் இத்தியத்திர பாகஹா கர்மகாரகம், தவது பிரத்யார்த்தா கர்த்திருக்காரகம். தயோஷ்ட அருணாதிகரணோக்த ரீத்யா வக்ஷ்யமான அஸ்மத் ரீத்யா ச அன்வய அசம்பவஹ இதி. வக்ஷ்யமான அஸ்மத் ரீத்யா இவா பிரகாரம் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, அங்க கொஞ்சம் ஒரு சிரமம் இருக்காங்க. என்ன தெரியுமா? இப்ப என்னைக்குமே ஒருத்தனை கர்த்தான எப்படி நீ சொல்ல முடியும்? அவன்கிட்ட வியாபாராசிரயத்துவம் இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீ அவனை கர்த்தான்னு சொல்ல முடியும். இப்ப பச்சத்தின்ற இடத்துல நமக்குலாம் எப்படி தெரியுமா நம்ம சொல்லி ஆகணும்? தேவதத்த பச்சத்தின்னும் போது எடுத்தோன்னா தாத்து தான் பிடிக்கணும். பழங்காலத்தை கூட பாடம் சொல்லும் போது என்ன பண்ணுவான்? ஸ்லோகத்தை பிடிச்சிட்டு முதல்ல கிரியாபதத்தை பிடிப்பான். கிரியாபதத்தை பிடிச்சிட்டு அதுல இருந்து கிரியையில வந்தே அகம் வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரோ வந்தே ஜெகதஸ்பிதரோ பார்வதி பரமேஸ்வரோ வந்தே வாகர்த்தாவிவ சம்பிருக்தோ ஜெகதஸ்பிதரோ பார்வதி பரமேஸ்வரோ அகம் வந்தே
வாகர்த்த பிரதிபத்தையே வாகர்த்தாவித சம்பிருக்தோ ஜெகதஸ்பிதரோ பார்வதி பரமேஸ்வரோ வந்தேன்னு முடிப்பான். அப்போ ஒரு கிரியாபதத்தை எடுத்தக்கப்புறம் தான், கிரியையினுடைய பிரதீதி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தஸ்யாம் கிரியாயாம் கஸ்ய கஸ்ய அன்வயா இது ஜிஜ்ஞாசா பவேத். ததனந்தரம் ஓஹோ அஸ்ய கர்த்திருத்வேன அன்வயா அஸ்ய கர்மத்வேன அன்வயா ஏவம் ரீத்யா ஸ்பஷ்டதா பவேத். அത്ര பஷ்ய தத்ர பக்வவான் இத்யத்ர ததுத்தர பிரத்யயஜன்யோபஸ்திதிः விசேஷ்யतया ததுத்தர பிரத்யயஜன்யோபஸ்திதிः हेतुः इति उक्तम्. हेतुः प्रथमं स्यात् कार्यं तावत् अनन्तरमेव स्यात्. एवमेव किल इत्यासः विद्यते वा? सर्वत्र हेतुः प्रथमं स्यात्, कारणं प्रथमं स्यात्, कार्यं तदनन्तरं स्यात्. अङ्गीक्रियते वा? निराकरणं पुनः तर्हि विशेष्यतया प्रत्ययजन्य उपस्थितिः प्रथमं स्यात्. पक्ववान् इत्यत्र प्रत्ययः कः? तवतु प्रत्ययः. तवतु प्रत्ययात् कस्य उपस्थितिः? कर्तृ उपस्थितिः भवति. कर्तृरूपस्य पदार्थस्य उपस्थिति अनन्तरमेव पच् इति प्रकृतेः व्यापाररूपस्य अर्थस्य उपस्थितिः स्यात्. ज्ञायते वा? परन्तु कर्तृत्वं कदा निश्चीयते? कर्तृत्वं कदा निश्चेतुं शक्यते इत्युक्ते प्रथमं कस्यचित् व्यापारस्य प्रतीति अनन्तरमेव किल. புரியுதா? கர்த்தானே எப்படா நீ சொல்ல முடியும்னார். உனக்கு வியாபாராசிரியத்துவம் இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான், வியாபாராசிரியத்துவம் அவன்கிட்ட இருக்குன்னா இங்க என்ன வியாபாரம் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணுமே. ஏவம்சா இது அந்த இடத்துல ஒத்து வரல. பின்ன எப்படி தீர்மானம் பண்ணுவோம்னார், அருணாதிகரணம் பார்ஷிகான்வயம் பார்த்தோமா இல்லையா அருணாதிகரணத்துல, அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவோம்னார், முதல்ல எத்கிஞ்சித் வியாபாராசிரயா, ஏதோ ஒரு வியாபாரத்துக்கு ஆசிரியன்னு சொல்லிட்டு तवतु प्रत्ययात् कर्तृ प्रत्ययः स्यात्. प्रत्ययः इत्युक्ते बोधः स्यात्. तदनन्तरं कः सः व्यापारः इति जिज्ञासायां, व्यापारविशेषजिज्ञासायां प्रकृत्यर्थस्य पाकरूपस्य व्यापारस्य तदनन्तरम् अन्वयः சொல்லியாகணும். சரியா? तथा च पक्ववान् इत्यत्र पाकः कर्मकारकं तवतु प्रत्ययः तवतु प्रत्ययार्थः कर्तृकारकं तयोश्च कथम् अन्वयः? अरुणाधिकरणरीत्या अन्वयः. अरुणाधिकरणोक्तरीत्या वक्ष्यमान अस्मद्रीत्या च अन्वयः वक्तव्यः. सः न संभवति. अन्वयस्य च अन्वय असंभवः इति என்னென்ன விவரணம் சொல்ல போறார். பிரகிருதி பிரத்யயார்த்தயோः अन्वय नियमस्यैव अभावेन क्व प्राधान्य बोधकः उक्त कार्यकारणभावः. प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थस्य च अन्वये कश्चन नियमः स्यात्. एवमेव अन्वयः. प्रथमं प्रकृत्यर्थस्य बोधः, तदनन्तरं प्रत्ययार्थस्य बोधः, अथवा प्रथमं प्रत्ययार्थस्य बोधः, तदनन्तरं प्रकृत्यर्थस्य बोधः, तदनन्तरम् उभयोः एवं क्रमेण अन्वयः. இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி சொல்லிட்டோம்டா. நம்ம முதல்ல முதல் பிரகரணத்தில் நாம் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, நாம் பிரகாரத்தில் எப்படி எப்படி அன்வயம்ன்றது நிரூபணம் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ இதர சாஸ்திரக்காரர்களோட கூட மோதும்பொழுது இந்த வாதம்லாம் வருது. இப்போ ஏதாவதா கிமாயாத்தம், இப்போ நீ பிரத்யார்த்தம் இருக்கு பாரு, அது விசேஷத்தையா அன்வயிக்கணும்னு சொன்னால் சொல்றது நல்லா தான் இருக்கு. ஆனால் கர்த்திருவத்தை நிச்சயம் பண்ணணும்னா தாத்துலேருந்து வியாபார ரூப அர்த்தத்துக்கு உபஸ்திதி தீரணும். காரியம் முதலியா காரணம் முதல்னா காரணம் தான் முதல்ல. அப்ப பிரத்யார்த்தத்துக்கு தான் முதல்ல உபஸ்திதி வரணும். பிரத்யார்த்தம் பிரகிருத்தி அர்த்தத்தை அபேட்சிக்குது. அப்ப அருணாதிகரண நியாயத்துக்கு தான் சொல்லியாகணும். அது எல்லாம் நடக்காது. இப்ப பிரகிருத்தத்துல எப்படி இருக்குன்னா, பிரகிருத்தியர்த்தம் பிரத்யார்த்தத்துக்கு கதம் அன்வயன்ற நியமமே இப்ப இல்லாம இருக்கு. பிரகிருதி பிரத்யார்த்தயோகோ அன்வய நியமஸ்யைவ அபாவே சதி क्व प्राधान्य बोधकः. நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி யார் முதல்ல பச்சத்தின்னு சொன்ன, அது பச்சதி இது தியஜது. பக்வான் இத்தியுக்தே பிரகிருதி அர்த்தத்துக்கு முதல்ல போதம் வரப்போதா, பிரத்யார்த்தத்துக்கு போதம் வரப்போதா அப்படின்னு நிச்சயமாகல. அப்புறம் அவ ரெண்டு பேருக்கு எப்படி அன்வயம்னு நிச்சயமாகல. அப்புறம் தானே பிராதானியம் அப்பிராதானியம் நிச்சயம். क्व प्राधान्य बोधकः उक्त कार्यकारणभावः. उक्तः कार्यकारणभावः इत्युक्ते अयं कीदृशः विशेषतया प्रकृत्यर्थ प्रकारक बोधं प्रति तदुत्तर प्रत्ययजन्य उपस्थितिः हेतुः इति कार्यकारणभावः क्व सम्भवति, नैव सम्भवति न अर्थः. तदनन्तरं
சம்பந்தமாத்திரம் முக்தம் ச ஸ்ருத்யா தாத்வர்த்த பாவயோः ததேகாம்ச நிவேசே து வியாபாரः அஸ்யாः ந வித்யதே इति भट्टपादोक्तरीत्या संबंध सामान्येन कार्यकारणं कारकानाम् अन्वयः शङ्क्यः योग्यता विरहात् अन्वय प्रयोजक रूपवत्वस्य तथात्वात्. तदनन्तरं நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் அருணாதிகரண நியாயம் சொன்னேன்னா அது மாதிரி என்ன சொல்றார், நச்ச ஏவமஸ்து பக்வவான் இத்யத்ர தவது பிரத்யார்த்தஸ்ய कर्तुः व्यापार सामान्य अन्वयः भवतु. व्यापार यदो व्यापारतो सामान्य अन्वयः भवतु. एवञ्च व्यापार अन्वय कथम अन्वयः आश्रयत्वेन अन्वयः एवञ्च व्यापाराश्रयत्वात् कर्तृत्व निश्चयः तदनन्तरं व्यापार विशेषेण अन्वयः अस्तुன்னு சொன்னீங்க. அது நடக்காதுரா அப்படின்றார். முதல்ல பட்டபாதன் குமாரல பட்டர் சொன்னதை முதல்ல சொல்றார். संबंध मात्र मुक्तम च श्रुत्या धात्वर्थ भावयोः अवापक्षत्र धात्वर्थः कः फलम भावः इत्युक्ते आख्यातार्थः व्यापारः आख्यातार्थत तिङ् प्रत्ययार्थ भावस्य धात्वर्थस्य च श्रुत्या संबंधः उक्तः इत्युक्ते कश्चन संबंधः विद्यते அப்படிን முதல்ல என்ன தரமாடா அவள்ல பக்வான் விட்டுடு பச்சத்தியில எடுத்துக்கோ. இப்ப நீ என்னது பச்சலி அவா பிரகாரம் என்ன சமம் வருது பாரு. இப்ப வந்து இந்த பட்சத்துல வராது. இந்த பட்சம் வராது. அதாவது வியாபாரம் ஆக்கியாதார்த்தம் இல்லைன்ற பட்சத்துல அந்த ஆக்ஷேபம் வரும். என்ன பட்சம் அப்படின்னா சீக்கு வந்து கர்த்தார்த்தம் நையாயிகால் பிரகாரம், பச்சத்தியில பச்சுக்கு வந்து பலம் அர்த்தம்னு வச்சுட்டு வியாபார பிரதீதியோ இதோ சொல்லலையோ கர்த்திரு பிரதீதி தான் லட்சணையா சொன்னா இல்லையா மீமாம்ச காலம் முன்னாடி வந்து கர்த்திரு பிரதீதி எப்படி வருது, லட்சணையா வருது. தீவில இருந்து என்ன பிரத்தியம் வருது, மீமாசகா மட்டுமே வச்சுக்கோ. பச்ச தாத்வர்த்தம் என்ன பலம் தான். ஆக்கியாதத்தினுடைய அர்த்தம் வந்து வியாபாரம்னு சொன்னா சரியா. பலம் வியாபாரம் வந்து அவளுக்குள்ள காரகம் ஒன்றும் இல்லை, அங்க ப்ராப்ளம் இல்லை. பாச்சகான்ற இடத்துல தான் ப்ராப்ளம். பாச்சகாவோ இல்லை பக்வவான்னு எடுத்துக்கோ. பக்வவான்ல பச்சுக்கு என்ன அர்த்தம், பலம் அர்த்தம். அது இன்னொரு சிரமம் வச்சுக்கோ. பக்வவான்ல அவா பிரகாரம் இன்னொரு கஷ்டப்பட்டேன்னா நான் சொன்னதே தப்பு. நான் சொன்னது வந்து நம்மள்த ஞாபகம் வச்சுன்னு வந்து சொன்னேன். இந்த அருணாதிகரண நியாயம் சொன்ன இப்ப பச்சத்தின்னு ஆக்கியாத ஸ்தலத்துல ஆக்கியாதத்தினுடைய அர்த்தம் வந்து வியாபாரம்னு ஒத்துண்டான். பச்சு தாத்துக்கு என்ன அர்த்தம், பலம் தான் அர்த்தம். பச்சத்தின்ற இடத்துலயும் பலம் தான் அர்த்தம், பக்வவான்ற இடத்துலயும். அங்க பச்சத்தியில தீனுடைய அர்த்தம் வியாபாரம், பக்வவான் தவது பிரத்தியத்துடைய அர்த்தம் என்ன, கர்த்தா. அங்க புடினி அருணாதிகரணம் கூட நமக்கு வேணா ஓரளவுக்கு சாதகமா இருக்கலாம். எப்படின்னா இப்ப ஒருத்தனை கர்த்தான்னு நிச்சயம் பண்றதுக்கு ஒரு வியாபாரத்தோட கூட அவனுக்கு வியாபாராசிரியமா இருக்கணும்டா. அவன் வியாபாராசிரியமா இருக்கிறான்னு எதிராளிக்கு தெரியணும்னா வியாபார வாசகத்தை நீ சொல்லணும்டா. ஒருத்தன் கர்த்தாவா இருக்கான் அப்படின்ற பிரதீதி இவனுக்கு வரணும்னா அப்போ ஒரு வியாபார கர்த்திருவம் எப்ப வரும், வியாபாராசிரியத்துவம் இருந்தாதான் கர்த்திருவம் வரும். அவன்கிட்ட வியாபாராசிரியத்துவம் இருக்குன்னு ஸ்ரோதா தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா இப்ப வியாபார வாசகத்தை நான் பிரயோகம் பண்ணணும்டா. தேவதத்தா கிராம அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோ. தேவதத்தா கிராம கச்சதி சொல்லவே இல்லடா. யார் என்ன கர்த்தான்னு கண்டுபிடி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, யார் என்ன காரகம் கண்டுபிடின்னு சொன்னா முடியுமா உன்னால? பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது பிரத்யக்ஷம், அதை விட்டுடு. கண்ணால பாக்குறான். கண்ணால பார்க்கும்பொழுது கமனக்கிரியைக்கு ஆசிரியத்துவம் யார் கையில இருக்கு,
பலத்துக்கு ஆசிரியத்துவம் யாருக்கு இருக்கு? கண்ணால பார்த்து என்ன பண்றான்? தேவதத்தன் கர்த்தா, கிராமன் கர்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறான். அது வேற, அதை விட்டுடு. இப்ப நாம சப்தத்தை பத்தி விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் சொன்னாதான் உனக்கு தெரியும், அது கூட வேணாம். தேவதத்தா யஜ்ஞதத்தம் பஷ்யதி வச்சுக்க. கிராமமாவது நீ கண்டுபிடிக்கிறதோ கொஞ்சம் ஒரு அனுபவத்தை வச்சு ஏதோ வேற பிரமாணாந்தரத்தினால கண்டுபிடிக்கலாம். தேவதத்தா யஜ்ஞதத்தம் பஷ்யதி பாக்குற. யஜ்ஞதத்தம் சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான், தேவதத்தன் வந்து மேலே எங்கேயும் பாக்குறான். இதை நீ பிரத்யட்சமா கண்ணால பார்த்தோன்னு என்ன தீர்மானம் பண்ணுவ நீ? தேவதத்தன் கர்த்திருக்காரகம், என்ன கிரியை எங்க இருக்கு? தர்சன கிரியை. இப்ப நீ பார்த்த உடனேவே நல்ல கவனி. இப்ப நான் கேட்கிறேன், இப்ப நான் வந்து சப்தத்தை பத்தியே பேசல, நான் வந்து பிரத்யக்ஷ அனுபவத்தை வச்சு நான் பேசுறேன். அங்க என்ன நடக்கிறதுன்னு அந்த இடத்துல ரெண்டு பேர் பார்த்த இல்லையா? அதுல தேவதத்தன் கர்த்தா, யஜ்ஞதத்தன் கர்மான்னு உனக்கு மனசுல ஒரு நிச்சய ஞானம் வந்துதா? எதை வச்சு தீர்மானம் பண்ண? யார்? நீ பார்த்ததா அவன் பார்த்ததா? அவன் பார்த்ததா, அதுக்கப்புறம் நீ பார்த்த. அப்ப அங்க என்ன பண்ண? முதல்ல கிரியை தான் நீ பிடிக்கிற. என்ன கிரியை? தர்சன கிரியை. இவன் சும்மா அப்படி தியானம் பண்ற மாதிரி விவேகானந்தர் மாதிரி உட்கார்ந்து யஜ்ஞதத்தன், தேவதத்தன் வந்து மேலையும் கீழே அப்படி பாக்குறான். அப்ப அந்த நீ எங்க பிடிச்ச? நீ தர்சன வியாபாரத்தை தான் முதல்ல பிடிச்ச. அப்ப தரிசன வியாபாரத்தை பிடிச்சிட்டு அந்த வியாபாரத்துல தேவதத்தன் ஆசிரியத்வேன அன்வயிக்கிறான். தஜ்ஜன்ய பலத்துல வந்து விஷயமா இருக்கிறதுனால யஜ்ஞதத்தன் அதே வியாபாரத்துல அன்வயிக்கிறான். அப்ப வியாபாரத்தை மனசுல வச்சுட்டுதான் தேவதத்தனை கர்த்தாவாகவும் யஜ்ஞதத்தனை கர்மாவாகவும் கண்ணை வந்து கர்ணகாரகமாகவும் அந்த வியாபாரம் நடக்கக்கூடிய இடம் ஏதோ ஒரு ஆசன தியான பீடம் இருக்கு, அந்த தியான பீட்டத்தை வந்து அதிகரண காரகமாகவும் நிச்சயம் பண்றேன். அப்ப முதல்ல மனுஷன் எதை பிடிக்கிறான்? தீர்மானமாச்சா? அங்க நிச்சயமானா இப்ப இது நிச்சயமாயிடும்பா. இப்ப வா, நான் சப்தத்தை உடனே அதை தெரிஞ்சுன்னு நான் உனக்கு பிரயோகம் பண்ணி காமிக்கிறேன். தேவதத்தா யஜ்ஞதத்தம் அக்ஷிபியாம் பஷ்யதி அப்படின்ற இந்த சாப்த போதத்துல நமக்கு வந்து சட்டுன்னு அவ்வளவு தூரம் கிளாரிட்டி இல்ல. நான் இப்ப அதை சொன்னதுனால இப்ப உனக்கு புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். இது இப்ப தேவதத்தா யஜ்ஞதத்தம் அக்ஷிபியாம் பஷ்யத்தின்னா உனக்கு நல்லா புரிஞ்சுது. ஓகே, மாத்தி வச்சுக்கோ. தேவதத்தா யஜ்ஞதத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஷ்யத்தியே நான் சொல்லாம விடுறேன்டா. பஷ்யத்தியே சொல்லாம நான் விட்டேன்னா இதுல யார் கர்த்தா யார் கர்மான்னு உன்னால தீர்மானம் பண்ண முடியுமா? அப்ப முதல்ல என்ன பண்ணும்? ஒரு கிரியை ஃபர்ஸ்ட் பிடிக்கணும், பஷ்யதி அப்படின்னு சொல்லிடணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா பஷ்யத்தினால நான் யார நான் அபிப்பிராயப்படுறேன்? தேவதத்தனை சொல்றேன். பஷ்யதி இத்தியத்ர யஹ ஷப்பு பிரத்யயः அथवा யஹ தி பிரத்யயः தேன கர்த்தா உச்யதே. தன் நிரூபித கர்த்திருவம் குத்திர வித்யதே? தேவதத்தே வித்யதே இதி மம விவக்ஷா வித்யதே. தாதிருஷ விவக்ஷானுசாரம் தி இதி பிரத்யயேன தேவதத்தனிஷ்ட கர்த்திருவம் அபிஹிதம். தேவதத்தः அபிஹிதः இதி காரணாத் தேவதத்தः इति प्रयुक्तवान्. प्रयुक्ते तव निश्चयः भवति यतः दर्शनक्रियायां प्रथमं पश्यति इत्युक्ते अलं दर्शनक्रियायां एतयोः उभयोः अपि अन्वयः विद्यते. प्रथमं कथं मया प्रयुक्तं? देवदत्त यज्ञदत्त पश्यति इति वदामि. சும்மா நாம யோசிச்சு பார்க்கலாமே, அப்பதான் இதெல்லாம் புரியும். इत्युक्ते कश्चन निश्चयः भवति दर्शनक्रियायाम् उभयोः अन्वयः विद्यते, कारकत्वं विद्यते, परन्तु केन रूपेण अन्वयः इति न ज्ञायते. प्रीदा केन रूपेण अन्वयः इति न ज्ञायते, परन्तु तज्ज्ञानम् आवश्यकम्. अतः वक्ता किं वदति? तत्र पश्यति इत्यनेन देवदत्तनिष्ठं कर्तृत्वम् अभिहितमिति कारणात् देवदत्तः इत्युक्तम्. इदानीं कर्तृरूपेण तस्य अन्वयः विद्यते इति ज्ञातम्. प्रथमम् अन्वयः विद्यते, कारकत्वं विद्यते इति ज्ञानं जातं, परन्तु केन रूपेण अन्वयः सम्बन्धः इति न ज्ञातं. देवदत्तः इति प्रयुक्ते कर्तृरूपेण इति निश्चितं,
तदनन्तरम् इयमेव अवस्था कुत्र विद्यते यज्ञदत्तविषये भवतु यज्ञदत्तः कथं तस्यां क्रियायाम् अन्वेति इति संशयः श्रोताவுக்கு சம்சயம் இருக்குமடா நீ இப்ப கேட்கிறவனாவே உன்னை நினைச்சுக்கணும் நீ என்னவா நினைச்சுக்கணும் கேட்கிறவன் உனக்கு புரியல இது தேவதத்தா யஜ்ஞதத்தா பஷ்யத்தின்றான் அப்ப அங்கேயும் கேனரு அதை சொல்றதுக்காக என்ன பண்றான் கர்னிஷ்ட கர்மத்துவம் அந்த கர்மத்துவம் என்ன அனபிஹிதமா இருக்கு உடனே த்விதியாவை போடுறான் யஜ்ஞதத்தம்ன்றான் एवञ्च इदानीं कीदृशनिश्चयः भवति यज्ञदत्तस्य अन्वयः कर्मरूपेण कर्मत्वेन अन्वयः इति निश्चयः जातः ज्ञायते இந்த கதையிலேருந்து நீ தீர்மானம் பண்றது என்னன்னா முதல்ல ஒரு வியாபார விசேஷஸ்ய யாவத் பர்யந்தம் ந போதः तावत् पर्यन्तं कस्यचित् पदार्थस्य कस्यचित् पुरुषस्य वा भवतु यस्य कस्यापि भवतु कारकत्वं न निश्चीयते न निश्चेतुं शक्यते ஒரு தரிசன கிரியை வச்சுக்கோ நான் தான் முதல்ல சொன்னேன் 2 பேரும் இருந்தா என்ன சும்மா நிற்கிறாங்க 2 பேரும் தான் சொல்வ நீ இல்லடா ஒருத்தன் பார்க்கறான்டா ஒருத்தன் சும்மா இருக்கான் ஓ அப்படியே இவன் பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்ப வியாபாரம் தான் காரக இது வியாபாரம்னு ஒன்று தீர்மானம் பண்ணி வியாபாரத்துல பல பேருக்கு அன்வயத்தை தீர்மானம் பண்றது 2 கேனரூபேன அன்வயம்னு 3வது தீர்மானம் பண்ணி தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சப்தங்கள் எல்லாம் இவ்வளோ காரியம் நடக்கிறது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சப்தங்கள் எல்லாம் பிரயோகம் பண்ணி பிரயுக்தமான சப்தத்திலிருந்து அவன் சப்தம் இவனுக்கு ஸ்ருதி கோச்சரமாகி அப்புறம் இவனுக்கு சாப்த போதம் வருது இது கிரமம் இப்ப பக்வவான் எடுத்துக்கோ ஏவம் இதானீம் கிம் மயா வக்தும் பிராரப்தம் இत्युक्ते यावत् पर्यन्तं क्रियावाचकः शब्दः न प्रयुज्यते तावत् पर्यन्तम् इतरेषां पदार्थानाम् उपस्थित्यनन्तरमपि तेषां कारकत्वं विद्यते वा न वा इति निश्चयः न भवति उत्तुक्रिया पुनः सोन्न उदाहरणं तर्हि पक्ववान् इत्यत्र त्वमेव चिन्तय पचुधातोः त्वद्रीत्या फलमेव अर्थः न तु व्यापारः तव तु प्रत्ययस्य कर्ता अर्थः व्यापारवाचकः एव नास्ति तत्र अस्ति वा पक्ववान् विक्लितिः कर्ता यदि புரிஞ்சா இதை வச்சுன்னா முதல்ல அந்த பிரத்யக்ஷத்தை மனசுல வாங்கிக்கோ அப்புறம் அதுக்கு அனுகூலமான சப்தத்தை வாங்கிக்கோ இப்ப நீ இதை வாங்கிக்கோ எப்படி இருக்கு பக்வவான்னா விக்லிதிஹி கர்த்தான்ற வியாபாரமே இல்லைன்னா அவனுக்கு காரகத்துவமே இருக்காது காரகத்துவம் இல்லைன்னா காரக விசேஷம் கர்த்திருவம் எங்கேன்னு வந்தது அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அவாள சொன்னா ஸ்ருத்யா சம்பந்த மாத்திர முக்தம்னா பக்வவான்னும் பொழுது கர்த்தான்னு சொன்னதுனால ஒரு வியாபாரத்தோட இவனுக்கு வியாபார சாமானியத்தோட இவனுக்கு சம்பந்தம் மட்டும் பிரதிபாதனம் பண்ணப்பட்டது அதுக்கப்புறம் தான் உனக்கு வியாபாரத்தினுடைய பிரதீதி வருதுன்னு சொல்லாமே என்ன அதாவது பச்சதியில் அவ தப்பிச்சிருவா பக்வவான்ல தப்பிக்கிறது கஷ்டம் பக்வவான்ல அவ என்ன சொன்னோம் வியாபார பிரதீதி லக்ஷணையா அப்படின்னு சொல்லி ஆகணும் எப்படி லட்சணியா தெரியுமா சொல்லுவா ஏன்னா இது வேணும் சொல்லணுமா கர்த்தான்னு சொன்னாலே வியாபாராசிரியனா தான் இருக்கணும் இல்லைன்னா கர்த்திருவம் வராது வியாபாராஸ்ரயத்வம் அந்தரா கர்த்திருவம் ந சம்பவதி यतः तवतु प्रत्ययस्य कर्तृत्वम् अर्थः इति उक्तम् अतः एव तस्य व्यापाराश्रयत्वम् अर्थात् प्रतीयते एवञ्च व्यापारः उक्तः इवान्वाव அது சொல்ல போறான் एवञ्च सम्बन्धमात्रमुक्तं च श्रुत्या धात्वर्थ भावयोः धात्वर्थः कः भावः इत्युक्ते भाववाचकः यः कोऽपि नास्ति प्रकृते कुत्र पक्ववान् इत्यत्र பச்சத்தில வந்துடலாம் அவளுக்கு பக்வமான்ல வராது தத் ஏகாம்ச நிவேசேது வியாபாரः அஸ்யாஹ ந வித்யதே அஸ்யாஹ வியாபாரः ந வித்யதே इति भट्टपादोक्त रीत्या संबंध सामान्येन कारकाणाम् अन्वयः भवति भवति किल इति न शङ्क्यः कारकाणाम् இப்ப நான் சொன்ன காரகாணாம்னு சொன்னதுனால என்ன எடுத்துனார் பக்வவான் அப்படின்றதுல கர்த்தாவுக்கும் வியாபாரத்துக்கும் சம்பந்தம் ஆச்சா அப்புறம் வேற என்னது இன்னொன்னு சொல்றாப்பா
பாக்கம் கிருத்தவான் அங்க எடுத்துக்கோ. பாக்கம் கிருத்தவான். கிருதாத்து தவத்து பிரத்தி இதே மாதிரிதான் அங்க. கிருதாத்துனுடைய அர்த்தம் என்ன? பலம். தவத்து பிரத்தியத்துக்கு பாக்கம் கர்மகாரகம், வியாபாரமே இல்லைங்க. அப்ப நிறைய காரகங்கள் இருக்கு. காரகாணாம் காரகாணாம் பாவேன சக சாமானிய ரூபா சம்பந்தா வித்யதே அப்படின்றத அவன் சொன்னான்னா சங்கியா இருக்கு, நீ நம்பாதராத. சம்பந்த மாத்திர முக்தம் ஸ்ருத்யா தாத்வர்த்த பாவயோ ததேகாம்ச நிவேசேது வியாபாரः அஸ்யாः ந வித்யதே இதி பட்டபாதோக்த ரீத்யா சம்பந்த சாமான்யேன காரகாணாம் அன்வயः சங்கியः யோக்யதா விரஹாத். யோக்யதாயாः அபாவாத் காரகாணாம் பாவேன சஹ சம்பந்தः வித்யதே சாமானிய ரூபா சம்பந்தः வித்யதே இது கதனமேவ அயுக்தம். ஏண்டா அப்படின்னார், யோக்கியதானா என்னன்னார், அன்வய பிரயோஜக ரூபவத்வஸ்ய ததாத்வாத். அன்வய பிரயோஜக ரூபவத்வம் யோக்யதாத்வம். அன்வயः கேன அன்வயः? வியாபாரேன அன்வயः. வியாபாரேன யஹ அன்வயः தஸ்ய பிரயோஜகः. அன்வய பிரயோஜக தத்துவமேவ அன்வ பிரயோஜகத்துவம். புரியுதா? நீ அதாவது தேவதத்தனானவன் வியாபாரத்தோடு கூட அன்வயிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு தகுதி இருக்கு பாரு. அதுக்கு என்ன பேரு? அன்வய பிரயோஜகத்துவம். என்ன சார் தகுதி? ரொம்ப பெருசா தகுதி ஒன்றும் இல்லை. இது எப்படி தெரியுமா வருது? நீ அதே இந்த இடத்துல பார்க்குறான், 2 பேரும் உட்காந்துட்டு இருக்கான். தரிசன கிரியையை முதல்ல பிடிக்கிற. இந்த தரிசன கிரியையில தேவதத்தன் யஜ்ஞத்தன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கான். அப்ப அந்த கிரியையோட யார் சம்பந்தப்பட்டிருக்காளோ, அந்த நடக்கிற இடத்துல யார் இருக்காளோ அவளுக்கு மட்டும்தான் என்ன இருக்கு? அன்வய பிரயோஜக ரூபவத்வம் இருக்கு பார். அன்வய பிரயோஜக ரூபவத்வம் தான் என்னது? யோக்கியதாத்வம். அது அவளுக்கு இருக்கு. ஒரு 10 கிலோமீட்டர் விஷ்ணுமித்திரன் இருக்கான். இங்க இருக்கக்கூடிய தரிசன கிரியையில விஷ்ணுமித்திரனுக்கு அன்வயம் சொல்ல முடியுமா? ஏன் இல்லைன்னா யோக்கியதா விரஹாத். என்ன சார் யோக்கியதா? இந்த தரிசன கிரியையில ஏன் அன்வயம் இல்லைன்னு, அன்வய பிரயோஜக ரூபவத்வம் அப்படின்ற ஒரு யோக்கியதாத்வம் எங்கல்ல. அது எப்படி நிர்ணயம் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த கிரியை நடக்கிற இடத்துல யாரா இருக்கலாம் சம்பந்தமும்? கிரியான்வயித்வம் காரகத்துவம். இது பாப்ப இங்க அன்வயம் கிடையாதுன்னார். காரகானாம் சம்பந்த சாமான்யேன அன்வயா சங்கியா யோக்கியதா விரஹாத். இன்னொரு விஷயம் எடுத்துக்கோ சுவாமி, இன்னொரு விஷயம் கேட்டுக்கோ. இதுல இன்னொரு விஷயம், இதெல்லாம் நீங்க சேகரத்துல காரக பிரகரணம்லாம் பார்த்தா இந்த இடம்லாம் சொல்லியிருக்கார் சேகரத்துல. தேவதத்தனுக்கும் தேவதத்தா யஜ்ஞதத்தம் பஷ்யத்தி நீ சொல்றிய, அந்த இடத்துல தேவதத்தனுக்கு யஜ்ஞதத்தனுக்கு சம்பந்தம் உண்டா? என்ன சம்பந்தம்? அதுதான் தப்பு. தேவதத்தனுக்கும் யஜ்ஞதத்தனுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது, சாட்சாத் சம்பந்தமே கிடையாது. தரிசன கிரியை இருக்கா, தரிசன கிரியையில கர்த்திருத்வேன தேவதத்தன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கான், தரிசன கிரியையில கர்மத்வேன சம்பந்தப்பட்டிருக்கான். அப்ப தேவதத்தனுக்கு யஜ்ஞதத்தனோடு கூட தரிசன கிரியா துவாராதான் சம்பந்தமே தவிர சாட்சாத் சம்பந்தம் கிடையாது. புரிஞ்சுதா? இப்ப புரிஞ்சா? இப்ப நீ சொல்லு, என்னைக்குமே எல்லா காரகங்களுக்கும் பரஸ்பரம் சம்பந்தம் கிடையவே கிடையாது. அந்த கிரியையில இவ எல்லாரும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கா, இவர் கர்த்தத்துவம் சம்பந்தம். புரிஞ்சுதா? எவ்வளவு ஒரு நம்ம பாக்குற திருஷ்டில இருந்து மாத்தி திருஷ்டி இருக்கு பாரு சாஸ்திரக்காரர்கள். புரியுதா? இது பேசிக்கான விஷயம் தான், இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கணும். நீ எந்த ஒரு காரகத்துல சம்பந்தப்பட்டிருக்க வாகர்த்தாவே அகம் பார்வதி பரமேஸ்வரோ வந்தேன்னு சொன்னா, எனக்கும் பார்வதி பரமேஸ்வராளுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. வந்தன கிரியையில தான் அவளுக்கு சம்பந்தம். நமஸ்காரம்னு ஒரு கிரியை சம்பந்தப்படுறது, ஒரு கிரியை நடக்கிறது. சமயக்காரனுக்கு அரிசிக்கு சம்பந்தம் கிடையாதுறான்றா. எப்ப தெரியுமா இது தெரியும்? இந்த எப்ப தெரியுமா நாம அனுபவிக்கலாம் இந்த விஷயத்த அப்படின்னா, ஒரு 2 பேர் சண்டை போட்டுக்கிறான். அப்ப அவன் சொல்றான், எனக்கும் உனக்கு என்னடா சம்பந்தம்? நீயும் இங்க ஒரு ஸ்டாஃப், நானும் ஒரு ஸ்டாஃப். அப்ப என்ன எடுத்துன்னா,
அப்போ ஒரு 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 அதாவது என்னது ஒரு காரிய காரணம் அல்லது கலாசாலாயாம் அத்தியாபனம் அப்படின்னு ஒரு வியாபாரம். அந்த அத்தியாபன வியாபாரத்துல எவனும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கான் அவனும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கான்னு நிரூபணமாகிறதா? அதை நாம அனுபவிக்கிறோம். நீங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறோம் ஒரு பேச்சுக்க, சார் எனக்கு என்ன, எனக்கு அவனுக்கு என்ன சார் சம்பந்தம்? நானும் நீ சண்டை போட்டுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோ. நான் என்ன சொல்லுவேன், எனக்கு அவனுக்கு என்ன சம்பந்தம்? நான் பாடம் சொல்லித்தரான், அவன் பாடம் கத்துக்கிறான், அவ்வளவுதான், நான் வேற என்ன எனக்கு சம்பந்தம்ன்றான். அப்ப ஏவஞ்ச அத்தியன கிரியாத்வாரா அथवा அத்தியாபன கிரியாத்வாரா ஏவ சம்பந்தா தத் வத்திரிக்தா யகோபி சம்பந்தா நாஸ்தி இது வதாமஹ கில. அப்ப அந்த இடங்கள்ல எல்லாம் ஒரு கிரியாத்வாரா தான் பரஸ்பரம் எல்லாருக்கும் சம்பந்தம் வருதுன்றது தெரியாது. சரியா? காரகங்களுக்கு பாக்கிக்கெல்லாம் சொல்லல. அப்பா பையனுக்கெல்லாம் வேற வேற சம்பந்தம் உண்டு. அப்பா பையனுக்கோ ராஜாவுக்கும் புருஷனுக்கோ சுவாமி பாவரூபமான சம்பந்தம் அங்கெல்லாம் வரும். காரகம் இருக்கிற இடங்கள்ல பரஸ்பரம் காரகானம் சாட்சாத் சம்பந்தா நாஸ்தி கிரியாத்வாரா ஏவம். ஆச்சா, இப்ப பிரகிருதம் வா, இதுதான் ரொம்ப இந்த பயங்கரமா பிடிக்கிற இடம். கவனி, என்னைய பாரு, அதை பார்க்காத நீ. கிருத்தவான் பாகம், பாகம் கிருத்தவான்ற. இப்ப கிருதாத்வர்த்தம் பலம், தவத்து பிரத்தியத்து கர்த்தா அர்த்தம், பாக்கம்ன்றது கர்மகாரகம். அப்ப நீ பாரு, கர்மகாரகத்துக்கும் அந்த கர்த்தாவுக்கும் எப்படா சம்பந்தம் வரும்? அங்க வியாபார வாச்சகம் இல்லையே. ஒரு லெட்டர் எழுதுறா, லெட்டர்ல சில சில பதங்களை நீ விட்டுட்டேன்னு சொன்னா படிக்கிறவனுக்கு அர்த்த பிரதீதி வராது. என்ன கேட்டா என்னடா எழுதியிருக்கேன்னு, இல்ல சார் அதை நான் நினைச்சது எழுத வேண்டாமாங்க, நாம அனுபவிக்கிறோமா இல்லையா? ஒரு லெட்டர் எழுதுறோம், கிரியாபத்து விட்டுடுறோம், அப்பா நீ அப்படின்னு விட்டுறோம். நான் ஊருக்கு வரேன், ஏதோ சொல்றேன், என்ன நீனு மொட்டையா விட்டுருக்கேன், இல்லப்பா நீ பணம் அனுப்பி எழுதிருந்தேன், விட்டுட்டேன், இல்ல எழுதணும்னு நினைச்சா விட்டுட்டேன்னா, நீ எழுதாத வரைக்கும் அப்பாவுக்கு அர்த்த பிரதீதி. அப்ப கிருத்தவான் பொழுது பலம் அர்த்தம், தவத்து கர்த்தா அர்த்தம், பாக்கத்துக்கு கர்மகாரகம் அர்த்தம்னா கர்த்தாவுக்கும் கர்மாவுக்கும் எப்படி வியாபாரத்வாரா தான் நம்ம வியாபார வாசிக்கம் இல்லையேன்னு கேட்டாங்க. அதுதான் பரஸ்பரம் அவன் அன்வயிக்கிறதுக்கான யோக்கியதா விரஹா. யோக்கியதா விரஹ நாம கஹா, யோக்கியதா நாம கா இத்துக்தே அன்வய பிரயோஜக ரூபவத்வமேவ யோக்கியதாத்வம். அன்வய பிரயோஜக ரூபகத்துவம் எப்படி வரும்னார், கிரியான்வயித்வம் காரகத்துவம்னு. காரகத்துவம் ஒரு கிரியையில அன்வயிக்கிறது, கிரியான்வயித்வம்னா கிரியா வாச்சகம் இருக்கணும்டாங்க. கிரியான்வயித்வமேவ ஹி காரகான்வயிதாவச்சேதகம் இது வக்ஷியதே. புரியுதா? நான் சொன்னதுதான். அப்ப தேவதத்தன் யஜ்ஞதத்தனுக்கு பார்த்தா 2 பேரும் உரசிக்கலாம். அப்ப கூட என்ன தெரியுமா, உரசறதுன்ற கிரியாத்வாரா சம்பந்தம் போடுறா. இது எங்க வேணா செல்லுபடி ஆகும். இந்த நியாயத்தை நீ எங்க போட்டாலும் அங்க ஒரு கிரியை நீ சாட்சாத் மனுஷங்களுக்குள்ள சம்பந்தம், கிரியாம் அந்தரா சம்பந்தா காரகானாம். அது சுவாமி பாவரூப சம்பந்தம்லாம் நான் அதுக்கெல்லாம் வரலாம். நான் இந்த காரகத்துவம் இருக்கிற பட்சத்துல இல்லையா, பின்ன பின்ன காரகானாம் பின்ன பின்ன காரகானாம் கிரியாம் வினா அன்வயா அசம்பவி. கிரியான்வயித்வமேவ ஹி காரகான்வயிதாவச்சேதகம் இதி வக்ஷ்யதே. ததேதத் ஆவிஷ்கர்த்தும் விவரணேன தாத்வர்த்த தவத்வர்த்தயோः கர்மத்வ கர்த்திருத்வே தர்சயதி. சரியா? அது விவரணம் பண்றதுக்காக என்ன சொன்னார், இது உனக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் தாத்வர்த்த தவத்வர்த்தயோः கர்மத்வ கர்த்திருத்வே தர்சயதி கிருதவான் பாகம். பஷ்ய பக்வவான் இத்யஸ்ய கிம் விவரணம், பாகம் கிருத்தவான். பக்வவான் முன்ன சொன்ன மாதிரி தான்டா பச்சதி, அதுக்கு என்ன விவரணம்? சரிடா, பச்சதிக்கு என்ன விவரணம்? பாகம் கரோதி. பக்வவான் இதுக்கு என்ன விவரணம்? பாகம் கிருத்தவான். அப்ப பச்சுக்கு அர்த்தம் பாகம், கிருத்தவான் தவது பிரத்யேக அர்த்தம் கர்த்தா. அப்ப நீ அங்க பாக்கம்னும் போது என்ன ஆயிடும், பலம் அர்த்தம் கர்மத்துவம் அர்த்தம். அப்ப பாக்க கிரியை எது கர்த்தா, பாக்க கிரியை கூட இல்ல விக்லிப்தியை. நம்ம பாஷையில பேசக்கூடாது, அந்த பாஷையில தான் பேசணும். பாக்கத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? விக்லிப்தியாகிய கர்மகாரகத்தை கர்த்தா வருமா, வியாபாரம் இல்லாததுனால. அதுதான் அந்த வார்த்தைய விற்த்தியில
ஸ்லோக காரிக்கையில சொல்லியிருக்கார். ததேதத் ஆவிஷ்கர்த்தும் விவரணேன தாத்வர்த்த டவர்த்வர்த்தயோஹோ குத்ரத்யயோஹோ பக்வவான் இத்யத்ர தாத்வர்த்த டவர்த்வர்த்தயோஹோ கர்த்திருத்வ கர்மத்வே தர்சயதி கிமிதி பக்வவான் கிருதவான் பாகம் கிம் கிருதம் பக்வமித்யபின்னு சொன்னார். சரியா? அப்புறம் பிரத்யார்த்த பிரதானம்ன்றது சரியா? அது என்ன சொல்ல வந்தீங்களேன்னார். வஸ்துதஸ்துன்னு திருப்பி ஆரம்பிக்கிறார். அவன் பிரகாரம் பிரத்யார்த்த பிரதானம்ன்றது சொல்லிட்டு இப்போ வஸ்துதஸ்து பிரத்யார்த்த பிரதானத்துக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? இப்போ நான் சொல்றேன் கேள் அப்படின்னாரு. வஸ்துதஸ்து பிரத்யார்த்த பிரதானம் இத்யஸ்ய யஹா பிரதானம் சஹா பிரத்யார்த்தஹ ஏவ இதி வா யஹா பிரத்யார்த்தஹ சஹா பிரதானமேவ இதி வா ந அர்த்தஹ. எவனு சொன்னா அப்படிதான் தெரியும். ஏன்னா நானே அப்படிதான் பண்ணேன். விசேஷத்தையா என்ன சொன்னார்? விசேஷத்தையா அப்படி சொல்லக்கூடாது. இல்ல விசேஷத்தையா பிரகிருத்யுத்தர பிரத்யஜன்யோபஸ்திதி பிரகிருத்தியர்த்த பிரகாரக போதம் பிரதி ஹேது. நமக்கு அர்த்தம் புரியுற மாதிரி சொல்றேன். முதல்ல ஹேது இருக்கணுமா இல்லையா? அது மாதிரி சொல்லு. விசேஷத்தையா பிரகிருத்யுத்தர பிரத்யஜன்யோபஸ்திதி பிரகிருத்தியர்த்த பிரகாரக போதம் பிரதி ஹேது பவதின்னு சொன்னீங்க. என்ன ஆகிறது கடைசியில? பிரத்யார்த்தம் தான் பிரதானம். பிரத்யேகத்துக்கு அர்த்தமா எது ஒத்துன்றிருக்கோ அதுதான் பிரதானம். பிரதானம்னு யார நீ சொல்றியோ அவர் பிரத்யேகத்துடைய அர்த்தமாக தான் இருக்கணும். அவன் அப்படிதான் நம்மளை லாக் போட்டான். ஆனா அவன் அந்த சொன்ன விஷயம் திங்கந்த விஷயத்துல, வினாடி கேள்வி கேட்டதெல்லாம் பக்வவான கிருதந்தத்துல. அது கொஞ்சம் வித்தியாசம். அது அந்த இடத்துல அவர் சொல்லலை. நாம கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். புரிஞ்சுதா? இது எந்த விஷயத்துல நம்மளை அவன் லாக் போடுற விஷயம் இது பச்சத்தியில கேட்டான். பரஸ்பரம் காரகங்களுக்கு அன்வயம் கிடையாதுன்றதுக்கு உதாரணம் எதவா எடுத்துக்கணும்? பக்வவான கிருதந்தத்தை எடுத்துக்கணும். சரியா? இது மாதிரி அர்த்தம் கிடையாதுப்பா அதுன்னார். இந்த வாக்கியத்துக்கு அர்த்தம் கிடையாது. ஏன்னார் அஜா அஸ்வா சாகி இத்தியத்ர ஸ்ரீ பிரத்யார்த்தே ஸ்ரீத்வசீவ பிராதான்யாபத்தே சாக்யாதே அனாபத்தே. இது நான் நேத்திய சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். அஸ்வான்றான் தாப பிரத்யேகத்தினுடைய அர்த்தம் ஸ்திரீத்வம். பிரத்யேகத்தினுடைய அர்த்தம் தான் பிரதானம்னா அஸ்வா ஆகச்சதின்னு அர்த்தம். பெண் ஆடு வர்றதுன்னு அர்த்தம் வராது. அஜனிஷ்டம் ஸ்திரீத்வம் ஆகச்சதின்னு அர்த்தம் வரும். ஆட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்மை வருது பாடுறான்னா எல்லாத்துக்கும். அஸ்வான்னா பொட்டா குதிரை வருதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. குதிரையில இருக்கக்கூடிய பெண்மை வருதுன்னா பிரத்யார்த்தம் அப்படி அர்த்தம் வந்துடும். அஜா அஸ்வா சாகி இத்தியத்ர ஸ்ரீ பிரத்யார்த்தே ஸ்திரீத்வசைவ பிராதான்யாபத்தேஹே சாக்யாதேஹே அனாபத்தேஸ்ய பிராதான்ய அனாபத்தேஸ்யன்னு சேர்த்துக்கோ. என்னடான்னா கிந்து உத்சர்காயம் கஹா பிரத்யார்த்த பிரதானம் ஸ்யாத் பிரகிருத்யர்த்தோ விசேஷணம் பிரகிருதி பிரத்யார்த்தோ சகார்த்தம் ப்ரூதः பிரகிருதி பிரத்யயோ சகார்த்தம் ப்ரூதः தயோ பிரத்யார்த்த பிரதானம்ன்றது உத்சர்கா. அது ஜெனரலா சொன்ன விஷயம். எதை வச்சுன்னு சொன்னார் அது அப்படின்னா பாச்சகா இத்தியாதி அனுரோதேன. எப்படி பச்சத்தில ராபனான்னு சொல்லிடா, பச்சத்தில விரோதமாச்சடா. அந்த நியாயம் அங்க வரவே வராது. பாச்சகா வச்சுக்கோ. அங்க பிரத்தியம் எது? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? கர்த்தா. பாச்சகா ஆச்சுன்னா பாச்ச கர்த்தா ஆகச்சதுன்னு அர்த்தம். அங்க கர்த்தனிஷ்டா பாக்க வியாபாரம் ஆகச்சதுன்னு அர்த்தமா? பாச்ச புரியுதா? நீயே சொல்லி பாடுறா. பாச்சகா ஆகச்சதுன்னா என்ன அர்த்தம்? விக்லித் அனுகூல வியாபாரவான் ஆகச்சதின்னு அர்த்தம். நது கர்த்திருநிஷ்ட வியாபார ஆகச்சதி அப்படி அர்த்தம். பச்சதியில் அப்படிதான் அர்த்தம். அபின்னாசிரய நிஷ்டா வியாபாரன்னு முடிக்கிறியா? புரிஞ்சுதா? இதெல்லாம் என்ன சார் அப்படின்னா, நாளைக்கு 3 பேரும் ஒரு வேளை கூப்பிடுறீங்க உங்க ஆத்துக்குன்னா, நான் சிவகுஹன் ஆத்துக்குன்னா சிவகுஹன் மாதிரி ஒரு பையனே இல்லை. ரொம்ப பிரமாதமா இருப்பான், மௌனமா இருப்பான், சொல்லாம கொள்ளாம லீவ் போட்டுருவான், அப்புறம் சரின்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவான் அப்படின்னு அவாத்துல அவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணோம். இப்ப நீ கூப்பிட்டா அப்படின்னா கார்த்தினா, அப்பா கார்த்தி மாதிரி ஒரு பையன் இருக்க மாட்டான், லீவே போட மாட்டான் சார் அவன் அப்படின்னு அவனை சொல்லணும். இவாத்துக்கு வந்தா இவனை பத்தி சொல்லணும். அர்த்தங்கள் என்னமோ அதேதான். பச்சத்திலையும் அந்த 6 அர்த்தத்தை ஒத்துக்கணும்.
எது பிரதானம் எது அப்பிரதானம்ன்றதுலாம் இங்க விசேஷத்வாதினா போதஸ்து ததா வியுத்பத்தி அனுரோதாதுன்னு ஒரு அடி அடிச்சுட்டார். என்ன தெரியுமா, பச்சத்தியில அதாவது அவன் வளர்ந்த விதம், ஒரு கயரை ஸ்ட்ராங்கா கட்டணும் அப்படின்னா இழுத்து கட்டுன்னா அவனுக்கு புரிய மாட்டேன்றது, இஸ்து கட்டுனா புரியுது அவனுக்கு. ஏன்னா அப்படி விற்பத்தி அவனுக்கு அந்த டைட்டா வரணும்ன்ற அந்த அர்த்தம் வரணும்னா என்ன சப்தத்தை யூஸ் பண்ணும்? இஸ்து கட்டு. மெட்ராஸ்காரன் அது இஸ்து கட்டுன்னா இழுத்துக்கட்டு. இழுத்தா என்ன சாமி சொல்றேன்னு அவன். உங்க ஊர்ல நீ இஸ்து கட்டுன்னா அவனுக்கு புரியாது, அவனுக்கு இழுத்து கட்டுன்னு சொல்லணும். குதின்னு ஒரு வார்த்தைடா. இங்க மெட்ராஸ்காரன் குதிச்சோம் அப்படின்றான், தஞ்சாவூர் குதிச்சான்றான், மேல இருந்து கீழே குதிக்கிறான்றான். அவன் பிரசம ககாரம், திருத்திய ககாரம். குபீர்னு வந்ததுன்றான், குபீர்னு வந்ததுன்றான். இப்படி சொன்னா மாறுது. அப்ப வியுத்பத்தி எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான்டா. யாருக்கு வியுத்பத்தி, வியுத்பத்தினா என்ன? சப்தத்துக்கும் அர்த்தத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்த ஞானம் இருக்குப்பா, அது சின்ன வயசுல இவனுக்கு எப்படி ஏற்பட்டிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான்டா போதம் வரும். உனக்கு எங்கேயாவது பிரத்யார்த்தத்துக்கு பிராதானியம் இருக்கிற மாதிரி உனக்கு வியுத்பத்தி வந்திருக்குன்னா, பச்சத்தின்னு சொன்னா பிரத்யார்த்தத்துக்கு தான் உனக்கு பிராதானியம் வரும். யாருக்கு? நையாயிகன் அப்படி வியுத்பத்தி வந்துட்டான். பச்சத்தின்னா வையாகரன் கேட்டா ஆசிரிய நிஷ்டாக வியாபாரகான்னு வியாபாரத்துக்கு பிராதானியம் இருக்கிற மாதிரி அவனுக்கு வியுத்பத்தி இருக்கு. அப்ப ஏவம் ச யஸ்ய யதா வியுத்பத்தி தஸ்ய ததா போதான்ட்டார். அதனால போதத்துல பிரகிருதி அர்த்தத்துக்கு தான் பிராதானியம் வரும், பிரத்யார்த்தத்துக்கு பிராதானியம் வரக்கூடாதுன்னு மண்டைக்குள்ள கையை விட்டு தடுக்க முடியாது நம்மால. புரியுதா? அப்படின்றார். விசேஷத்வாதினா, விசேஷத்வாதினா என்ன? பிரத்யார்த்தம் விசேஷமாகவோ அல்லது பிரகிருத்தியர்த்தம் விசேஷமாகவோ எப்படி வேணா இருக்கலாம். போதஸ்து ததா வியுத்பத்தி அனுரோதாத் அதையேவ நையாதிகானாம் பிரதமாந்தார்த்த விசேஷகா ஏவ போதான்ட்டார். எனக்கு என்ன பண்றது இல்லையா? பாரதியார் சொல்லியா, அவரே தன்னை சொல்லிட்டார். யார் அது மாதிரி சொல்லிப்பாரு தெரியல. தன்னை ரொம்ப கெட்டிக்காரன்னு பாரதியார் சொல்லியா, சுடர்மிகு அறிவாய் படைத்து விட்டாய் சொல்லடி சிவசக்தின்றார் பாரு. என்ன பெரிய கெட்டிக்காரனா நீ படைச்சிட்ட, நான் என்ன பண்றதுன்றார். அதே மாதிரி காளமேக புலவர் அவருடைய இதுல கூட வருது. காளமேக புலவர்ல வரும்போது என்ன மிஞ்சறதுக்கு யார் இருக்கா அப்படின்னு வருது. அது மாதிரி வையாக்கரனுக்கு என்ன, நையாக்கனுக்கு எப்படி போதம் வருதுன்னா, பிரதமாந்தார்த்த முக்கிய விசேஷகமாக தான் அவன் பழகிட்டான். ராமஹா கிராமம் கச்சதி அப்படின்னா கவன வியாபாரவான் உத்தரதேச சம்யோகானுகூல வியாபாரவான் ராமஹான் அப்படி அவன் பழகிட்டான். அதனால நீ அவனை விட்டுட்டு நீ தடுக்காதன்றார். அதையேவ நையாயிகானாம் பிரதமாந்தார்த்த விசேஷகா ஏவ போதா லக்ஷணாயாம் ஆலங்காரிகானாம் சக்கியதாவச்சேதக பிரகாரகா ஏவ போதா. இங்க பார், லக்ஷணாஸ்தலத்துல சக்கியதாவச்சேதகம் பிரகாரமாயிருந்துதான் போதம் வருது ஆலங்காரிகாலுக்கு. கங்காயாம் கோஷகான்னு சொன்னா தீரே கோஷகான்னு மட்டும் போதம் வரல அவளுக்கு. புரியுது? நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. கங்காயாம் கோஷா அப்படின்னா கரையில் கோஷம்னு வராது. அந்த அந்த தீரத்துல சக்கியதாவச்சேதகம் அங்க பிரகாரமா இருக்கு. அப்படின்னா சக்கியம் அங்க என்ன? கங்கா சப்தத்தினுடைய சக்கியம் எது? கங்கை பிரவாகம். அதுல சக்கியதாவச்சேதகம் என்ன? கங்காத்வம். கங்காத்வத்தினால அவச்சின்னமாக தீரபோதம் வருது. உனக்கு தீரம் இருக்கு. கங்காத்வாவச்சின்ன தீராதிகரணகா கோஷகான்னு போதம் வரும். தீரத்வாவச்சின்னம் இல்ல. அது இது என்ன இருக்கு? அந்த பதார்த்தம் இருக்கா தீரத்வாவச்சின்னமா இருந்ததுன்னா, வெறும் தீரத்வாவச்சின்னமா மட்டும் இருந்ததுன்னா அதை இவன் என்னன்னு சொல்லியிருக்கணும்? தீரம்னு தான் சொல்லியிருக்கணும். தீரே கோஷா, கங்காயாஹா தீரே கோஷான்னு சொல்லியிருக்கணும். ஆனா இவன் சொன்னவன் என்ன பார்த்திருக்கான் அப்படின்னா, அந்த தீரத்தினுடைய, அந்த தீரம்னா ஒரு பதார்த்தம், அந்த பிரதேசத்துல நீ தீரம்னு சொல்லிட்டா அது சுவாரஸ்யம் போயிடும். அது தீரம்னதா சொல்லக்கூடாது. அந்த பிரதேசம் இருக்கு பாரு,
அந்த பிரதேசத்தினுடைய அவச்சேதகமாக தீரத்துவத்தை வாங்கிக்கலாம, கங்காத்வத்தை வாங்கிண்டான். என்னடா கங்காத்வம் எங்க இருக்கோ அங்க சைத்தியம் இருக்கும், பாவனத்துவம் இருக்கும். அப்ப இந்த சைத்தியம் பாவனத்துவம்லாம் அங்க என்ன இருக்கு, அங்க தீரத்துல இருக்கான். தீரம்னு சொல்லக்கூடாது, அந்த பிரதேசத்துல இருக்கு. ஏன் வந்து அந்த பிரதேசத்தினுடைய அவச்சேதகம் ஆரோபம் பண்ணிட்டான். வஸ்துதா இருக்காது, அது வஸ்துதா இருக்காது. இருக்குமாங்க இருக்காது, ஆரோபம் பண்ணிட்டான். அப்ப என்ன எடுத்தா அங்க தீரத்துவம் சொல்றேன். அப்ப அவனுக்கு எப்படி, அவன் எப்படி ஆலங்காரிகன் எப்படி வியுற்பத்தி வந்திருக்குன்னா, லட்சணாஸ்தலத்துல சக்கியதாவச்சேதகம் இருக்கு பார், அத பிரகாரமாக கொண்டுதான் அவனுக்கு போதம் வருது. இத்துக்தே கங்காயாம் கோஷா அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம், கங்காத்வாவ சின்ன தீராதிகரணக்கா கோஷான்னு அவனுக்கு போதம். ஏன் சார், அவன் அப்படிதான் விற்பத்தி பண்றான், நீ ஏன்டா அதை போய் தடுக்கிறேன்ட்டார். எவ்வளோ அலங்காரிக்க வையாக்கரனால் எவ்வளோ அப்படியே எல்லாருக்கும் பொதுவா போயிட்டா பாரு. நாம இல்ல, பாணினியா அடுத்து அதான் சொல்ல போறார் பாரு. அதுக்கப்புறம் லக்ஷணாயாம் ஆலங்காரிகானாம் சக்கியதாவச்சேதக பிரகாரகா ஏவ போதா நையாயிகாதீனா. இது நையாயிக்கால் அவன் ஒத்துக்க மாட்டான், அது கிடையாது. சக்கியதாவச்சேதக்கும் லக்ஷணாஸ்தலத்துல பிரகாரமாக இருக்காது அவளுக்கு. घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यादौ विपर्ययेनापि व्युत्पन्नानां नैयायिकानां नव्यादीनां बोधा न तु तद्व्युत्पत्ति रहितानां. அடிச்சா ஒரு அடி, அவன் புதுசா ஒன்று ஆரம்பிச்சான். கடம் ஆணையன்னு சொல்ற. கடம் ஆணையன்னு உனக்கு போதம் வருதா இல்லையா? என்ன போதம் வருது? சேர்ந்து போதம் வருது. என்ன போது? கட கர்மக ஆன. இப்ப அவன் ரீதியாவே வச்சுக்கலாம், அவன் ரீதியாவே கட கர்மக ஆனயனானுகூலா கிருதிஹி அப்படின்னு வச்சுக்கோ. கிருதிஹின்னு மட்டும் முடியாது இல்லையா? மத் உத்தேஷ்யகா, மத் உத்தேஷ்யகான்னு வரும் அது. ஆனா தொம் கடமானயன்னு நாம சொல்றோம். தொம் கடமானய தான் சொல்றோம். இப்ப கடமானயன்னு சொல்றோம். இதுக்கு பதில் கடஹா கடஹா கர்மத்வம் ஆனயனம் கிருதிஹின்னு பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்றான். கடம்ன்ற இருக்கக்கூடிய கட பிராதிபதிக ஸ்தானத்துல வந்து கடஹான்றான். அம்மு பிரத்யத்துடைய அர்த்தம் என்ன? கர்மத்துவம். கர்மத்துவம் சப்தத்தையே பிரயோகம் பண்றான். கடஹா கர்மத்துவம். நயான்ற இடத்துல நீ உபசர்க்கம் நீ பிராப்தியை சேர்த்து ஆநயனம். ஆநயனும் போது ஆக்கியாதத்துக்கு கிருதிஹி அர்த்தம். பிரிச்சு பிரிச்சு விபரீத வியுத்பன்னகான்னு பேரு. அவனுக்கு என்ன பேரு? லோகத்துல லோக ஜனங்கள் எப்படி ஒரு விற்பத்தி இருக்கோ அதுல இருந்து வித்தியாசமா விற்பத்தி வருது. இப்படி அவன் பழகிட்டான். அவன் இது தப்புன்னு நீ சொல்லக்கூடாதுரா. இன்னைக்கு கூட கப்போ கரு கக்குக் கக்கி என்னடா அது? எப்படி அவனுக்கு விற்பத்தி வந்தது? எப்படி உனக்கு போதம் வந்ததுன்னா நீ இது மாதிரி விற்பத்தி இருக்கு உனக்கு. விற்பத்தினா விற்பத்தின்றது நாற்றாங்கால் மாதிரி பிராக்டிஸ். அதாவது முதல்ல வந்து சக்தி கிரகம், அது சக்தி கிரகம் தான் போதம் அப்படி இருக்கும். இப்ப கப்போ கரு கக்கு கக்கின்னா பொறுக்கின்னு டக்குன்னு சொல்லிட்டான் பாரு. அவன் உனக்கு வரல, ஏன்னா உனக்கு அந்த விற்பத்தி இல்லை. அதே மாதிரி கடமானயன்னு பிரயோகம் பண்ண வேண்டிய இடத்துல ஒரு விபரீத விற்பத்தி ஒருத்தனுக்கு எப்படி இருக்குன்னா பழக்கம். கடஹா கர்மத்வம் ஆனயனம் கிருதிஹி அப்படின்னு சொன்னாலும் எனக்கு போதம் வருதுன்னு நவ்ய நியாயிகால் சொல்றாளாம். வந்துட்டு போட்டோன்னு விட்டுட்டாரு. இப்ப உனக்கு இவனுக்கு வந்தா மாதிரி புரிஞ்சுதா? கடஹா கர்மத்வம் ஆனயனம் கிருதிஹி இத்தியாது விபர்யேனாபி வியுத்பன்னானாம். வஸ்துதா அப்படி விற்பத்தி வரக்கூடாது, தப்பு அது. ஆனா அவன் சின்ன வயசுல இருந்து அப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டான். இந்த திருட்டு பசங்கள்லாம் வந்து அப்படிதான் சங்கேத பாஷை அப்படிதான்டா வச்சுட்டு இருப்பான் இல்லையா? மாத்தி மாத்தி பேசினா நீ அப்படி அவனே உருவாக்கியிருக்கான். அது இது நியாயம் தானே? உனக்கு சின்ன வயசுல எப்படி நீ இஷ்டுக்குன்னு வளர்ந்தா இஷ்டுக்கு தான் வரும், இழுத்துன்னா இழுத்துன்னு தான் வரும். அது நாம தடுக்கூடாது. நையாயிகான் நவ்யாதீனாம் போதா நது தத் வியுத்பத்தி ரஹிதானாம் தத் வியுத்பத்தி ரஹிதானாம் ததா போதா ந பவதி யதா இதானிம் திருஷ்டம். அன்யேஷாம் தத் நிராகாங்ஷமேவா. அந்நேஷாம் பாக்கிய பேர் என்ன? வளர்றான், பரஸ்பரம் சம்பந்தமே இல்லாம கடஹா கர்மத்துவம் ஆனயனம் கிருத்திகினானோ சம்பந்தமே இல்லாம இருக்க. சில பேர் சமையல் பண்ணா என்ன ஆகும்? உப்பு ஒரு பக்கம், காரம் ஒரு பக்கம், புளி ஒரு பக்கம் தனித்தனியா தெரியும், ஒன்னும் சேராது எல்லாம். அப்படி இல்லையா இருக்குன்னு இவன் நினைச்சுப்பான். அந்நேஷாம் தத்து
நிராகாங்ஷமேவ இத்தியாதிக்கம் சங்கச்சதே. அதையேவ இதுக்கெல்லாம் பிரமாணம் நீயா சொல்றேன், பாணினி சொல்றார். பிரதான பிரத்யார்த்த வச்சனம் அர்த்தஸ்ய அந்நிய பிரமாணத்வாத் இத்யாக பகவான் பாணினிஹின்னர். பிராச்சீன வியாக்கரணங்கள் என்ன பண்ணார்னா, பிரத்யேகத்துடைய அர்த்தம் பிரதானம், பிரகிருத்தி அர்த்தமானது விசேஷணம், இப்படிலாம் வந்து சூத்திரம் எழுதியிருக்கான். இந்த எல்லா வியாக்கரணத்தையும் படிச்சுட்டு தான் கடைசியில் பாணினி என்ன பண்றார், பாணினி வியாக்கரணம் அஷ்டாத்தியாய ரூபமா பண்றார். பண்ணும்பொழுது ஒரு 5-6 சூத்திரத்துல பிராச்சீனால் பண்ண சில விஷயத்தை கண்டிக்கிறார். தத் அசிஷ்யம் சம்ஞா பிரமாணத்வாத் லுப்யோகா பிரக்ஷானாத் யோக பிரமாணேஷ ததபாவே தர்சனம் ஸ்யாத் பிரதான பிரத்யார்த்தவச்சனம் அர்த்தஸ்யான்ய பிரமாணத்வாத் சொன்னாரா? என்ன சொன்னார்னா, பிரதான பிரத்யார்த்த வச்சனம் அசிஷ்யம். அசிஷ்யம்ன்ற அன்வயிக்கிறது. பிராச்சீன வையாக்கரணாலாம் பிரத்யார்த்த பிரதானம் அப்படின்னு சாசனம் பண்ணியிருக்கா. சிஷ்யம் சிஷ்டம் வித்யதே தத் அசிஷ்யம் ததா சாசனம் நகரணீயம். பிரத்யார்த்தம் தான் பிரதானம், பிரகிருத்தி தான் பிரதானம் சொல்லாதீங்க பாண்டார் பாணினி பிராச்சீன வியாக்கரணத்தை பார்த்து. ஏண்டா அப்படின்னார், அர்த்தசிய அந்நிய பிரமாணத்வாத்துன்னார். சப்தத்துக்கு இதுதான் அர்த்தம் அப்படின்ற விஷயத்திலேயோ அல்லது பல அர்த்தங்களுக்குள்ள இந்த அர்த்தம் தான் பிரதானம் அப்படின்ற விஷயத்திலேயோ வையாக்கரணாளுக்கு அவளுக்கு வந்து அதிகாரம் இல்ல. லோகத்துல அவன் எப்படி தெரிஞ்சுட்டு இருக்கானோ அப்படிதான்டா அவனுக்கு புரியும். எவ்வளவு ஜென்டலா போறாப்ப, புரியுறதா? வாஸ்தவம் தானடா. மாத்தி ஒரு அரளிப்பூ எவ்வளவு பாடுபடுறது. ஒருத்தன் அரளின்னா ஒருத்தன் அலறின்றான், ஒருத்தன் ராலின்றான், ஒருத்தன் லாரின்றான். சொல்றானா இல்லையா? ராலி வருது எங்க ஊருக்குன்றான், லாரி என்ன சொல்றான், ராலின்றான். எவ்வளவு இது மாதிரி மாற்றங்கள்லாம் இருக்கு. அவனுக்கு அப்படி சொன்னதான் வருது அவனுக்கு. அப்ப அர்த்தஸ்ய அந்நிய பிரமாணத்வாத், அந்நியன்னா எதை சொல்றார், லோகத்தை சொல்றார். அர்த்தஹ லோக பிரமாணஹ, லோகஹ பிரமாணம் யஸ்ய சஹ லோக பிரமாணஹ. அத்தஹ அர்த்தஹ அசிஷ்யஹ பிரதான பிரத்யார்த்த வச்சனம் ந கரணீயம் அர்த்தஸ்ய அப்பிரமாணத்வாத் என்றார். ஏவஞ்ச நீ இந்த அர்த்தம் தான் பிரதானம்னோ, இதெல்லாம் வந்து இந்த அர்த்தம் தான் பிரதானம்னு நீ சொல்லாத. அதாவது நான் சொல்றது நான் அதுக்கு நீ சும்மா கொழன்னு விட்டுட்டார் நினைச்சுக்காத, வளர தப்பா நினைச்சுக்காத. வியாபாரம் பிரகிருத்தியினுடைய அர்த்தம் தான் அப்படின்றத தீர்மானமா இருக்கார். பிரத்யேகத்தினுடைய ஆக்கியாதத்தினுடைய அர்த்தம் கர்த்தா கர்மா சங்கியா காலம் தான்றது தீர்மானமா இருக்கார். எதுக்கு இப்ப இந்த வாதம்னார், பிரகிருதி தயோ பிரத்யார்த்த பிரதானம்னு சொன்னியா அதுக்கு உனக்கே அதிகாரம் கிடையாதா. பிரத்யார்த்த பிரதானம்ன்ற அம்சத்தை பாணினி கண்டிச்சிட்டார். பிரகிருதி பிரத்யோ சகார்த்தம் ப்ரூதா தயோஹோ, அந்த அம்சத்தை பாணினி கண்டிச்சிட்டார். ஏன்னா எது பிரதானம் எது அப்பிரதானம் லோகம் தீர்மானம் பண்ணிட்டோன்ட்டார். இத்தியாக பகவான் பாணினிஹி என்னது அது வரைக்கும் நடத்திட்டு விட்டுடுறேன். பிரதானம் பிரத்யார்த்தா இது வச்சனம் ந காரியம். கிம் காரணம், அர்த்தஸ்ய ந ததா போதஸ்ய. ததா போதம்னா ந பிரத்யார்த்த பிரதானம் யஹ பிரதானஹ சஹ பிரத்யார்த்தஹ ஏவ அப்படின்னு அந்த போதம் இருக்கு பாரு, அது அந்நிய பிரமாணத்வாத். என்னது, வியுத்பத்தி அனுசாரித்வாத். வியுத்பத்திக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அது வரும். இதிஹி ததர்த்தஹ. கஸ்ய அர்த்தஹ, சூத்திரஸ்ய அர்த்தஹ. ஏவம் சத்யபி நியாமகாபேக்ஷணே ச பாவப்பிரதானமாख्यातம் இது வச்சனமேவ கிருஷ்யதாம் இது சுதீபிஹி ஊஹ்யம் தார். உடனே அவன் கேட்டான், அப்படியா? அப்ப ஏவச்ச அர்த்தத்தை நிர்ணயம் பண்றதுக்கு பிரமாணம். அப்ப போப்பா நீ வையாகரணன், நீ என்ன பண்ண, தாத்வர்த்தமாகிய வியாபாரம் பிரதானம்னு நீ கூவிக்கோ. நான் என்ன பண்றேன், ஆக்கியாதார்த்தமாகிய கிருதி தான் வந்து ஆக்கியாதார்த்தமாகிய பாவனாதான் பிரதானம்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். அப்ப எதுக்கு சண்டைன்னார், ஏன்னா யாருக்கும் பிரமாணம் இல்ல, நியாமக்கம் ஒண்ணுமே இல்ல. இதுதான் ரைட் இதுதான் தப்புன்றதுக்கு இல்ல. அவ லோகம் தான் பிரமாணம், வியுத்பத்தி எப்படி வந்திருக்கோ அதான் பிரமாணம் இல்ல, விட்டுடலாமான்னார். இருந்தாலும் இந்த இடங்கள்ல பாணினியானவர் பிரதான பிரத்யார்த்தம் அர்த்தசியான்ய பிரமாணத்வாத்துன்ற அம்சத்தை கண்டிச்சிட்டார். இன்னைக்கு வந்து வேற எதையும் அவர் கண்டிக்கல. பாவப்பிரதானமாக்கியாதம்னு யாஸ்கர் சொல்லியிருக்கார், அத பாணினி கண்டிக்கல. ஏன் வச்சு அதை நாம வாங்கிக்கலாம். பாவப்பிரதானம் ஆக்கியாதம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்,
ஆக்கியாதம்னா திங்கந்தம்னு வாங்கிக்கணும் இந்த இடத்துல. ஆக்கியாதம் திங்கந்தம். திங்கந்தம் கதம் வித்யதே? பாவப்பிரதானம் வித்யதே. பாவः பிரதானः யஸ்ய தத் பாவப்பிரதானம். ஏவஞ்ச திங்கந்தஸ்தலத்துல பாவனைக்கு பிராதானியம், பாவத்துக்கு வியாபாரத்துக்கு பிராதானியம்னு தெரியுது. அந்த வியாபாரம் ஏன் பிரத்யார்த்தமா இருக்கக்கூடாதுன்னா, இவ்வளோ நேரம் கதை படிச்சுட்டா அது தாத்வர்த்தம் தான் கதையை படிச்சுட்டேன். ஏவஞ்சா பாவப்பிரதானம் ஆக்கியாதம்ன்ற வாக்கியத்தினால பாவத்துக்கு பிராதானியம் நிச்சயம் ஆகிறது. அந்த பாவம் தாத்துவனுடைய அர்த்தம் தான் அப்படின்றத எவ்வளவு வருஷம் நான் தீர்மானம் பண்ணிட்டேன். இது சுதீபிகி ஊஹ்யம். ஓம்